वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ श्री गुरु नानक देव जी ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸੁਣਿਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। गुरु नानक देव जी का जन्म माता तिरता जी ते मेहता कालू जी के घर ननकाना साहिब जिला शेखूपुरा हों जानी कि पाकिस्तान विच है। उदों इस स्थान नूं राय पोए दी तलवंडी भी कहा जाता सी। गुरु नानक देव जी बचपन तो ही अध्यात्मिक विचारां दे धारनी सन। हर वेले रब दी भगती विच लीन रहिंदे। आप दे माता पिता नूं आप दा विचित्र विवहार देख के निराशा होई, क्योंकि ओह आप नूं दुनियादारी विच प्रवीण देखना चाहुंदे सन, पर आप दुनियावी कम्मां कारां तो उपराम चित ही रहिंदे सन। इस तरह आप घर-बार त्याग के सच दे प्रचार लई निकल तुरे। आपने लगभग 22 साल देसां परदेसां दी यात्रा कीती। इन्हां यात्रा नूं चार उदासियां कहा जाता है। आपने साधारण लोकां दे कल्याण लई ते उन्हां नूं जागरिक करन लई समाज विच पसरीआं समाजिक, धार्मिक अते राजनीतिक बुराइयां विरुद्ध आवाज़ उठाई। यात्रावां दौरान ओह अनेकां फिरकिआं, वर्गां अते धर्मां दे लोकां नूं मिले। उन्हां नाल विचार वटांदरा ते गोष्ठियां कीतियां। ओह वड्डिआं ते ताकतवरां दी बजाए आम लोकां दी धिर बने। उन्हां ने झूठ पखंड ते मनुखी वितकरिआं विरुद्ध आवाज़ बुलंद कीती ते नैतिक कदरां कीमतां नूं अपनाउण उत्ते जोर दिता। ओह लोकां नूं अजिही जीवन जांच सिखाउणी चाहुंदे सन जिहड़ी कि वर्ग जात धर्मां ते बंधनां तो मुक्त होवे। इस करके ही आप नूं समाज सुधारिक ते क्रांतिकारी आगू भी कहा जाता है। आप दी कवि रचना जिसनूं बाणी कहा जाता है, ज्ञान अते प्रेरणा दा सोमा है। इस बाणी तो मनुख मात्र नूं वहमां भरमां ते झूठे कर्म कांडां तो मुक्त होण ते जीवन प्रति सुहिरद होण दा उत्साह मिलदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच आप जी दे 974 शब्द दर्ज हैं। आपने 19 रागां विच बाणी रची। आप दी बाणी विच फारसी, अरबी, हिंदी अते संस्कृत आदि भाषावां दे बहुत सारे शब्द मिलते हैं, पर फिर भी इस दी ठुक पंजाबी है। इस विच पंजाब दी धरती दी सुगंध है। आपने श्लोक, छंद, सोहेले, वार, 12 माह, अष्टपदियां आदि कवि रूपां विच बाणी रची। इस तो इलावा जपजी साहिब, आसा दी वार, सिद्ध गोष्ठ, 12 माह, पट्टी, तिथि एक ओंकार आदि आप जी दियां सो प्रसिद्ध अते वड्डे आकार वालियां रचनावां हन। गुरु नानक देव जी दी रचित 12 माह तुखारी विचों माघ महीने संबंधी रचना अते 7 शब्द शामिल किए गए हैं। इन्हां विच आपने हक सच की कमाई करन, वहमां भरमां तो मुक्त होके परमात्मा की भजन बंदगी दे विचार प्रगट किए हैं ते श्लोक उचारिया है। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। इस श्लोक विच श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, हवा शरीर लई इस तरह है कि जिवें जीव दी आत्मा लई गुरु है, पानी सब जीवां दा प्यो है ते धरती सब दी वड्डी मां है। दिन ते रात दोवें खिडावां अते खिडावी हन। यह सारा संसार
ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੇ ਦਿਨੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਜਲ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਢਾਹ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਖਿਲਾੜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡੀ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਪਾਈ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਚੱਜੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਛਾਉ, ਆਪੇ ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਪੇ ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਉਡੱਪਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਦਰ ਪਾਵੇ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨ ਖਾਏ। ਗਲੀ ਪਿਸਤ ਨਾ ਜਾਈਏ ਛੂਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ, ਮਾਰਨ ਪਾਏ ਹਰਾਮ ਮਾਹੇ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਗਲੀ ਕੂੜਈ ਕੂੜੋ ਭਲੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਗਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕੀਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਸ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੂੜ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾਂ ਵਕਤ ਪੰਜ, ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ, ਮਨ ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ। ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵਕਤ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜ ਨਾਮ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਦੂਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਤੀਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ। ਚੌਥੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਬਣਾਉਣ ਰੂਪੀ ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸਲੀ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਮਝਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਤੇ ਆਖ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।